श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा जुलाई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ वीडियो शेष रे लाइक गोटिए करने को भूलिबे नाही। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही, बहु विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे बहु बाधा आसुची, पारिवारिक क्षेत्र रे समस्या सृष्टि हेउची, सेमाने सेमानकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा विचार करी आपण को प्रतिकार जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जुलाई मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। जुलाई मास मिथुन राशिर जातक जातिकांक पई एक मिश्रित मास हेबाकु जाउछि। एही मासरे आपणक जीवन रे एक पटे धन लाभ, पारिवारिक सहयोग और किछि अपेक्षित सफलता आसिबार संभावना रहितिबा बेले अन्य पटे कर्म क्षेत्र रे चाप, भाग्यर विलंब, अधिक व्यय और मानसिक अस्थिरता देखा देई पारे। ग्रह मानकर स्थिति अनुसार एही मासरे आपण को प्रत्येक पदक्षेप भावी चिंती नेबाकू पड़िबो। जन्म रवि, द्वादश मंगल, दशम शनि और नवम राहु किछि क्षेत्र रे बाधा और चैलेंज आनी पारंती, किंतु द्वितीय बृहस्पति, द्वितीय शुक्र, द्वितीय बुध एवं द्वितीय केतु आपण को आर्थिक सहायता, पारिवारिक सुख और साहस प्रदान करिवे। यही कारणरू जुलाई मास को संघर्ष और सफलतार एक संतुलित मास बोली कहा जाय पारे। यही मासरे आपण अनेक कार्य रे व्यस्त रहिबे। परिवार, कर्म, अर्थ और स्वास्थ्य सबु क्षेत्र को समान भाव रे गुरुत्व देवा को पड़िबो। अन्यथा कौनसी एक क्षेत्र रे अवहेला कले परे असुविधा देखा दे पारे। मासर सामग्रिक चित्र गुड़िक हेला एही मासरे जीवन रे किछि उत्थान पतन रहिबो। अनेक कार्य अत्यंत सहज रे सफल होई जिवो। पुणी किछि काम रे बहुत परिश्रम करिबा परे मध्य विलंब होई पारे। नवम रे राहु भाग्य को धीर करि देबारु अनेक समय रे आपण को लागि पारे जे मो भाग्य मते साथ देउ नाही, किंतु बृहस्पतिंकर द्वितीय गोचर आपण को समय समय रे सुरक्षा प्रदान करिवो। मासर प्रथम सप्ताह रे आर्थिक क्षेत्र रे किछि भल खबर मिली पारे। परिवार रे आनंदर परिवेश रहिबो, किंतु जुलाई 7 तारिख ठारू बुध जन्म राशि को आसिबारु आपणकर मानसिक अस्थिरता अधिक हेबो। चिंता और निष्पत्ति नेबारे द्विधा देखा देई पारे। कर्म और चाकरी क्षेत्र रे दशम रे शनि थिबारु आपणक कर्म क्षेत्र रे अधिक दायित्व और परिश्रम देबे। यही मासरे आपण को अन्य मानक ठारू अधिक काम करने को पड़ी पारे। केतेक समय रे निजर परिश्रमर यथोचित मूल्य मिलू नाही बोली मने होई पारे। ऑफिस रे अधिकारीक सह मतभेद हेबार संभावना रहिछि। केतेक लोक आपणक काम रे दोष खोजी पारंती,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସାବଧାନତାର ସହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ମାସ ଶେଷରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶାଜନକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମାସଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ କାରଣରୁ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଚିକିତ୍ସା, ଯାତ୍ରା, ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ନିବେଶ ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ମାସରେ ନ ନେବା ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଏକତା ଆଣିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଘରେ ଅତିଥି ଆଗମନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜୁନ୍ 17 ପରେ ରବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି କଠୋରତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏ ମାସଟି ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣତଃ ସୁଖ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେବେ ରାଗ ଓ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଦେବେ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧ ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଏକାଗ୍ରତା କମି ଯାଇପାରେ। ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନ୍ମ ରବି ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଅସୁସ୍ଥତା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଆଖି ସମସ୍ୟା, କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଘାତ, ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାହୀନତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ କେତେଗୋଟି ଶୁଭ ଦିଗ। ଧନ ଲାଭର ଉତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ସହଯୋଗ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଖବର।
ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଲାଭ। ଏ ମାସରେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ରାଗ ଓ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଜୁଲାଇ ମାସର ସାରାଂଶ ହେଲା ଜୁଲାଇ 2026 ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ମାସ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନ୍ମ ରବି, ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ, ଦଶମ ଶନି ଓ ନବମ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତାର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସଂଯମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଠିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ ଯେ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।